Good morning, students. Good morning. Good morning. ভাল তোমালোকৰ? ভাল মেম আপোনাৰ ভালনে? ভাল ভাল। আজি আমি আকৌ আহি গৈছো আমাৰ এটা ক্লাছ লৈ আৰু this class is a special class because in this class we will take online seminars. Now I am going to present a screen. Share. So today we are going to start our first online seminar with 4th semester student. This seminar is organized by Department of Education, the Shivsagar College, Joysagar, Shivasagar, Assam. This is a series of online seminars and this is day 1 of our seminar. Pranav, please come. This online seminar is going to be presented by 4th semester students studying in the Department of Education of Shivsagar College, Joysagar. Today is Wednesday, 23rd June 2021 and time is 11 to 12 p.m. This COVID-19 pandemic situation has changed the structure and pattern of education. Now these days, teaching and learning practices are increasingly evolving with the application of recent science and technology. Online education has got a new direction and students have got a new learning environment with the scope of self-expression. This online seminar has given a new chance to students to acquaint themselves with the use of new technologies. What is the main idea of this seminar? The Department of Education, the Shivsagar College, Joysagar is going to organize a series of online seminars among 2nd, 4th and 6th semester students studying in the Shivsagar College, Joysagar and having honors in education for the academic session 2020-21 in regular online classes allotted. The idea of this online seminar is divided into 3 major series. Series 1 will cover the online seminar presentations by 2nd semester students which has already started. Series 2 will cover the online seminar presentations by 4th semester students which we are going to start from today only, and series 3 will cover the online seminar presentations by 6th semester students. Students will give their self-made PowerPoint presentations on already set course-related topics discussed in online classes. The contents discussed are divided into micro parts and each part is allotted to students for presentations. The seminars will be taken on an allotted online class of 1 hour. The duration of the seminar presentation for each student will be of 4 minutes. After completion of the seminar, the overall summary will be presented by the class monitor. Here, the class monitor is Nandini Kharghoria. She will present the summary of the classes or summary of the papers presented by the students. Those students left to present on the first day will get another date to present their seminars. In this way, the seminar will continue. All their presentations will be recorded and documented systematically. Hard copies of their presentation will be uploaded in their Google Classroom. The faculty members are Professor Molaya Borgohai, Professor Manjuri Gogoi, Professor Jyotika Bora, Professor Parag Rajkoa and myself Sudipta Chakraborty. Now, here the topics are divided systematically to all the students. The topics are divided in small segments and here the papers selected are 4020 teaching practice and from 403 educational technology. Topics covered in online classes are systematically divided among students specifically in these two particular papers, and students are allotted their topics to discuss which they have started now. They are going to be started now. So, I am moving to my students and I am stopping this presentation. Yes. Okay. We have with us Deepshikha Datta, Nandini, Akash, Bhaskar, Pranav,
Yes. Is there anyone else? Akash, Bhaskar, Deepshikha, Nandini and Pranav. So I am requesting each of the participants to present their topic one by one. First, I will start with Nandini Kharghoria. Nandini, please present your seminar paper. Thank you, ma'am. Nandini is presenting. Hello, everyone. Myself, Nandini Kharghoria, BA 4th semester, Department of Education, Shivsagar College, Joysagar. আজি সেমিনাৰত উপস্থাপন কৰিবলগীয়া বিষয়টো হৈছে মোৰ ভাগত পৰা বিষয়টো হৈছে এডুকেশ্যনেল টেকনলজি। এতিয়া মই এডুকেশ্যনেল টেকনলজিৰ বিষয়ে মই এটা থুলমূল আভাস আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এডুকেশ্যনেল টেকনলজি বুজাৰ আগতে মই আপোনালোকক টেকনলজি মানেনো কি তাৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি যদি LP স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী এটাই প্ৰথমতে স্কুললৈ যায় তেতিয়া তেওঁক প্ৰথমতে কোৱা নহয় যে তুমি এই পাঠটো পঢ়া বা কিবা এষাৰি বাক্য লিখা। তেওঁক প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰা হয় যে অ আ ক খ কেইটা লিখিব জানানে, ABCD জানানে, 1 2 3 জানানে, তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যোৱা হয়। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া যদি আমি এডুকেশ্যনেল টেকনলজি বুজিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব টেকনলজি মানেনো কি। মই কৈছোঁ টেকনলজি শব্দটো আহিছে গ্ৰীক ৱৰ্ডৰ পৰা টেকনিক আৰু লগিয়া। টেকনিক শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কলা বা কৌশল বা আৰ্হি আৰু লগিয়া মানে হৈছে সায়েন্স বা বিজ্ঞান। এতিয়া টেকনলজি মানে হৈছে টেকনলজি ইজ দ্য সায়েন্স অৰ দ্য ষ্টাডি অফ এন আৰ্ট অৰ স্কিল। সাধাৰণ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে টেকনলজি হৈছে বিজ্ঞানৰ এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি কলা কৌশল বা দক্ষতাসমূহ অধ্যয়ন কৰা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে টেকনলজি মানে কি বুজি পাইছে। এতিয়া মই কনচেপ্ট অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজিৰ বিষয়ে ক'ম। কনচেপ্ট অফ এডুকেশ্যনেল টেকনলজিৰ মিনিং হৈছে প্ৰথমতে আহে চিষ্টেমেটিক এণ্ড চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ। এডুকেশ্যনেল টেকনলজি শব্দটোৱে জড়িত হৈ আছে বিজ্ঞানৰ লগত, কাৰণ টেকনলজি আমাৰ ডে টু ডে লাইফ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত। আমি যদি কোনোবাই যদি কিবা এটা কাম শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰে আমি তেতিয়া সেই কামটো যদি লক্ষ্য কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমি কওঁ ৱাহ পুৰা টেকনিক লগাই কৰিছে দেই। তেনেকৈ আমি সেই সকলোতে টেকনিক জড়িত হৈ আছে। এই টেকনিক শব্দটোৰ লগত আমি মানে যেতিয়াৰ পৰা জানি আহিছোঁ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি টেকনিক শব্দটোৰ লগতে জড়িত। এতিয়া এডুকেশ্যনেল টেকনলজিৰ বিষয়ে যিহেতু আমি পঢ়ি আছোঁ তাৰ মিনিংনো কি মই আপোনালোকক কৈছোঁ। চিষ্টেমেটিক এণ্ড চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ। এই এডুকেশ্যনেল টেকনলজিটো শৃংখলাবদ্ধ আৰু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পৰিচালিত হয়। আৰু চাইণ্টিফিক বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ যে ই বিজ্ঞানসন্মত। আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ জৰিয়তে আমি যিটো শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটো চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এডুকেশ্যনেল টেকনলজি আমাক সেইটোকে তাৰে সুবিধা কৰি দিয়ে। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে মেটেৰিয়েল মেন আৰু মেথড। ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। মেটেৰিয়েল মানে আপোনালোকে গম পায় মেটেৰিয়েল হৈছে এইবোৰ মেটেৰিয়েল মেন আৰু মেথড। ইয়াত মানুহ জড়িত হৈ থাকে, তথ্য জড়িত হৈ থাকে আৰু সা সামগ্ৰী জড়িত হৈ থাকে। এই সকলোবোৰ সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তেহে এডুকেশ্যনেল টেকনলজিটো আগবাঢ়ি যায়। এডুকেশ্যন টেকনলজিটো আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইয়াক চমুকৈ ক'বলৈ হয় ই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শৃংখলাবদ্ধভাৱে ল'ৰা ছোৱালীক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰসাৰ ঘটায় আৰু বিজ্ঞানৰ যিখিনি আৱিষ্কাৰ যেনে আমি এতিয়া যদি ইঞ্জিনিয়াৰ এজনে তেওঁ কিবা এটা প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত বা আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত তেওঁ ফিল্ডত সেইটো প্ৰেক্টিচ কৰি চায়। আৰু এডুকেশ্যনেল টেকনলজিও বিজ্ঞানৰ যিখিনি অৱদান যেনে পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ, কম্পিউটাৰ, আমি এনেকৈ যেতিয়া ক্লাছ কৰি আছোঁ ফোনটোৰ জৰিয়তে গুগল মিটৰ জৰিয়তে ক্লাছ কৰি আছোঁ এইখিনিও এডুকেশ্যনেল টেকনলজিৰ এটা ভাগ।
ভাগ ঠিক ভাগ নহয়, ই এটা এডুকেশ্যনেল টেকনলজিৰে আমাক এটা উপহাৰ হিচাপে বিজ্ঞানে আমাক দিছে আৰু আমি ইয়াকে ধুনীয়াকৈ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। এডুকেশ্যনেল টেকনলজিটো বুজি পাবলৈ মই ইয়াত এখন ফটো দিছোঁ। ইয়াত এজনী ছোৱালী আছে আৰু ছোৱালীজনীয়ে ছাইডত কিতাপ আছে আৰু বিজ্ঞানৰ যি অৱদান আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত মোবাইল ফোনটো আছে, লেপটপটো আছে। এই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ছোৱালীজনীয়ে টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিছে। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰে ইয়াত লেপটপটো আছে, ফোনটো আছে। ছোৱালীজনীয়ে সেই বিজ্ঞানে যিখিনি আমাক দিছে সেইখিনিকে ধুনীয়াকে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তাই নিজৰ সুবিধা মতে সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু নিজৰ সুবিধা মতে এইখিনি আগবঢ়াই নিছে। এডুকেশ্যন টেকনলজিৰ ডেফিনেশ্যন আছে, মই তাৰে মাত্ৰ এটা ডেফিনেশ্যন আপোনালোকক থুলমূলকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। According to GOM Lathor মতে, education technology is a systematic application of the scientific knowledge about teaching, learning and condition of learning to improve the efficiency of teaching and training. GOM Lathor কৈছে education technology এটা শৃংখলাবদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া য'ত scientific knowledge, য'ত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিসমূহ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত আৰু মানে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু শিক্ষকে ইয়াক ট্ৰেইনিং কণ্ডিশ্যন অফ লাৰ্ণিং টু ইম্প্ৰুভ দ্য এফিচিয়েঞ্চি অফ টিচিং এণ্ড ট্ৰেইনিং, মানে শিক্ষা দিয়া আৰু শিক্ষা প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে সহায় কৰে। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে টেকনলজি কি বুজি পালে। এডুকেশ্যন টেকনলজিটো মই আপোনালোকক মানে যিমান পাৰোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পালে। এডুকেশ্যন টেকনলজিটো পঢ়াৰ আগতে ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, সকলোৰে বৈশিষ্ট্য আছে, আমাৰ নিজৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মতেৰে ভাল, মই মোৰ মতেৰে গৈ আছোঁ, চবৰে এটা নিজা প্ৰকৃতি আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। ঠিক তেনেদৰে এডুকেশ্যন টেকনলজিৰ এটা কিছুমান নেচাৰ আছে বা প্ৰকৃতি আছে। The first nature হৈছে it is the application of scientific laws and principles to the teaching learning process. শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো মানে বিজ্ঞানসন্মত কৰি তুলিবৰ বাবে ইয়াৰ কিছুমান নীতি নিয়ম এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে ফ'ল' কৰে। দ্বিতীয়টো হৈছে it makes the teaching learning process more effective both in the formal and informal education. আমি এতিয়া যিটো শিক্ষা লৈ আছোঁ সেইটো হৈছে ফৰ্মেল আৰু কিছুমান শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে যেনে অগতানুগতিক শিক্ষা, যাক আমি ইনফৰ্মেল বুলি কওঁ, আৰু তাৰে এটা ভাগ হৈছে মুক্ত শিক্ষা। এই মুক্ত শিক্ষা, অগতানুগতিক শিক্ষা এডুকেশ্যনেল টেকনলজিয়ে সহায় কৰে। এতিয়া যিখিনি ব্যক্তিয়ে উপযুক্ত সময়ত বিভিন্ন কাৰণবশতঃ উপযুক্ত শিক্ষা ল'ব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকৰ মন থকাৰ উপৰিও তেওঁলোকে এই টকা পইচা খেলি মেলিৰ বাবেই হওক বা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কিবা সমস্যাৰ বাবেই হওক উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকে এতিয়া সেই ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ জৰিয়তে সেই শিক্ষা লয় এডুকেশ্যন টেকনলজিৰ জৰিয়তে। এতিয়া এডুকেশ্যন টেকনলজিৰ জৰিয়তে আমাক বিজ্ঞানে ইমান সহায় কৰি দিলে যে তেওঁলোকে ঘৰতে বহি পেলাই সেই শিক্ষা ল'ব পাৰে। ফোনটোৰ জৰিয়তে হওক, লেপটপটোৰ জৰিয়তে হওক বা পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে হওক, তেওঁলোকে মানে ফুলফিল কৰিব পাৰিছে। বিজ্ঞানে যি আমাক সুবিধা কৰি দিছে তাৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাটো ল'ব পাৰিছে। এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে তাক আমাক ধুনীয়াকৈ সহায় কৰি দিছে। ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে এইটো। আৰু 3 নম্বৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ইট কণ্ট্ৰলছ এনভাইৰনমেণ্ট, মিডিয়া এণ্ড মেথড দ্য ফেচিলিটি লাৰ্ণিং। এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে। এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশ আৰু মিডিয়া, যিটো মাছ মিডিয়া, গণমাধ্যম হওক বা মেথড, আৰু যিখিনি মেথড আমাক এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে সহায় কৰি দিছে। ইট ইনভলভছ থ্ৰী এছপেক্টছ অফ এডুকেশ্যন: ইনপুট, আউটপুট এণ্ড প্ৰচেছ। It involves 3 aspects: education, input, output and process. আৰু 5 নম্বৰটো হৈছে ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশ্যন। যোগাযোগৰ সুবিধা কৰি দিব পৰাকৈ এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে সেই সুবিধাটো আমাক প্ৰদান কৰিছে। এডুকেশ্যন টেকনলজিৰ জৰিয়তে এতিয়া আমি আপোনাৰ লগত যেনেকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰি আছোঁ, কমিউনিকেশ্যনো কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? এই ফোনটোৰ জৰিয়তেহে সম্ভৱ হৈছে। আমি গুগল মিটটো ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড দিছোঁ, তাৰ জৰিয়তে আমি এনেকৈ একেলগ হৈছোঁ, বহুত কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকৈ একেলগ হৈছে। কৰোণা মহামাৰীৰ সময়তো আমি গেডাৰিং হ'ব নোৱাৰোঁ ন, সেইটো হিচাপত এই এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে আমাক বিজ্ঞানৰ যিটো আমাৰ অৱদান সেইটো হিচাপে কমিউনিকেশ্যনত এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে ধুনীয়াকৈ সহায় কৰি দিছে। 6 নম্বৰ ইয়াৰ প্ৰকৃতিটো হৈছে both electronic and non-electronic teaching aids are included in it. এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু নন ইলেক্ট্ৰনিক যিখিনি বৈদ্যুতিক মাধ্যম আৰু বৈদ্যুতিক মাধ্যম কিছুমান নহয়, সেইখিনিৰ লগতো মানে ইয়াক সাঙুৰি লৈছে।
electronic and non-electronic teaching aids are included in ধুনীয়াকৈ সামৰি লৈছে এতিয়া এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে বিশ্বাস কৰে যে হেৰি হাতে কামি শিকাৰ ওপৰত এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে বিজ্ঞানে কিবা এটা আৱিষ্কাৰ কৰিলে সেইটো কেনেকেনো তাক প্ৰয়োগ কৰি কেনেকেনো তাৰ পৰা সুফলখিনি তাৰ লাভখিনি ল'ব পাৰি এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে আমাক তাক ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি দিছে 7 নম্বৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ইট ইনক্লুডছ অল দ্য থ্ৰী এপ্ৰ'চ অফ টেকনলজি হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰ এণ্ড চিষ্টেম এপ্ৰ'চ টেকনলজিৰ এটা উপাদান হৈছে কম্পিউটাৰটো আমি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কম্পিউটাৰটোৰ অবিহনেতো আমি কম্পিউটাৰৰ অবিহনে অফিচ কাছাৰী কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰি তাক হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰৰ জৰিয়তে এডুকেশ্যন টেকনলজিয়ে আমাক কিমানখিনি সুবিধা কৰি দিছে ইয়াৰ এটা প্ৰকৃতি হিচাপে আমি এই প্ৰকৃতিটো এডুকেশ্যন টেকনলজিৰে ইনক্লুড হৈ আছে লেপটপ মোবাইল ফোন Yes, Nandini. We are listening. Laptop, mobile phone. এটোৱে আছিলে এডুকেশ্যন টেকনলজি কাকনো কয় ইয়াৰ ডেফিনিশ্যন এটা দিলো আৰু ইয়াৰ 7টা প্ৰকৃতি আপোনালোকক মই চেষ্টা কৰিলো বুজাবলৈ আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পালে Thank you so much, Nandini. Thank you, ma'am. Thank you so much for your beautiful presentation. Yes, we have understood very nicely. Now I am requesting Akash Shoikia, please present your topic. Thank you, ma'am. Nandini, please stop your presentation. Yes, Akash, please come. Ma'am, দেখা পাইছে? আগত দেখা পাই yes, এতিয়া দেখা পাইছো। তুমি ডাঙৰ কৰা হেতু? Yes, দেখা পাইছো। ঠিক আছে। Good morning, everyone. Myself, Akash Soikia, Department of Education, roll number 9, Shivsagar College, Joysagar. আজি মোৰ সেমিনাৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে গ্ৰুপ ডিসকাশন অৰ্থাৎ সামূহিক আলোচনা। এতিয়া কনসেপ্ট অফ গ্ৰুপ ডিসকাশন তাৰ মিনিংখিনি ক'বলৈ লৈছো এতিয়া মই গ্ৰুপ ডিসকাশন ইজ এ কম্বিনেশন অফ টু ওয়ার্ডস গ্ৰুপ এন্ড ডিসকাশন গ্ৰুপ ডিসকাশন শব্দটো দুটা শব্দৰ পৰা আহিছে গ্ৰুপ অৰ্থাৎ যাক কয় সমূহ আৰু ডিসকাশন মানে হৈছে আলোচনা গ্ৰুপ এতিয়া তাৰে প্ৰথমটো ক'বলৈ ওলাইছো মই গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ মিন্স মেনি পিপল are working together to achieve some targets অৰ্থাৎ এটা সমূহ বা দল মানে হল বহুতো মানুহ একেলগে কাম কৰি নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো বুজায় অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো এটা কাম কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে এটা দলীয়ভাৱে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি কামৰ কথাকে ইয়াত কোৱা হৈছে the performance of a group depends on the collaborative work of the individuals এটা সমূহ বা দলৰ কৰ্মক্ষমতা নিৰ্ভৰ কৰে ব্যক্তিসকলৰ সহযোগী কাৰ্যক্ষমতাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে যিকোনো এটা কাম কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগী অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কোঅপাৰেচন ক্ষমতাটো থাকিব লাগিব যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগী ক্ষমতাটো থাকিব অৰ্থাৎ ইজনে সিজনৰ মাজত সহযোগী সহানুভূতি যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত ক্ষমতা থাকিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই কৰ্মক্ষমতাটো বৃদ্ধি পাব two or more than people considered as a group দুজন বা তাতোধিক মানুহক এটা সমূহ বা দলৰ ওপৰত জনা যায় তা দুজন বা তাতোধিক মানুহ থাকিব পাৰে ইয়াৰ পাছত আহিছে ডিসকাশন মানে হল ডিসকাশন means exchanging ideas between two or more than two people ডিসকাশন মানে আলোচনা মানে হল য'ত দুজন বা তাতোধিক মানুহে একেলগে কাম কৰে which is generally to face interaction অৰ্থাৎ দুইজন মানুহৰ মাজত মুখামুখি দুজন বা তাতোধিক মানুহৰ মাজত একোটা মুখামুখি আলোচনা হয় it is also defined as a conversation about a specific topic এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত কথোপকথন হয় অৰ্থাৎ কথা বতৰা পাতে
অৰ্থাৎ ডিসকাশনত কি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া যিকোনো এটা বিষয় আলোচনা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে মুখামুখি হৈ দলীয়ভাৱে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়ায় এতিয়া আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো যে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ ডিসকাশন কৰি আছে অৰ্থাৎ আলোচনা কৰি আছে তেওঁলোকৰ সেই নিৰ্দিষ্ট টপিক অৰ্থাৎ বিষয়টোৰ ওপৰত ইয়াৰ পিছত আছে নেচাৰ অফ গ্ৰুপ ডিসকাশন অৰ্থাৎ গ্ৰুপ ডিসকাশনৰ প্ৰকৃতিখিনি face to face interaction among intellectuals on a specific topic এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মুখামুখি বৌদ্ধিক আলাপ আলোচনা হয় অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত মুখামুখিভাৱে তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক আলাপ আলোচনা হয় যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়টোৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁলোকে আলোচনা আগবঢ়ায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক অৰ্থাৎ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোক দক্ষ হৈ উঠে can be both formal and informal group discussion formally হ'ব পাৰে আৰু informally হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিকও হ'ব পাৰে আৰু অনানুষ্ঠানিকও হ'ব পাৰে আনুষ্ঠানিক গ্ৰুপ ডিসকাশন মানে হৈছে যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় এটা নিৰ্দিষ্ট অনুষ্ঠানত ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰি যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ আগত মুখামুখিকৈ যেতিয়া যিকোনো এটা বিষয় আলোচনা কৰে তাকে ফৰ্মেল গ্ৰুপ ডিসকাশন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিক সামূহিক আলোচনা বুলি কোৱা হয় ইনফৰ্মেল মানে হৈছে যেতিয়া আমি কোনো এটা বিষয় সমাজৰ যিকোনো ব্যক্তি বা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত যেতিয়া আমি যিকোনো এটা বিষয় আলোচনা কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে ইনফৰ্মেল গ্ৰুপ ডিসকাশন অৰ্থাৎ অনানুষ্ঠানিক সামূহিক আলোচনা এতিয়া আনুষ্ঠানিক সামূহিক আলোচনাৰ এটা উদাহৰণ হৈছে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানত যেতিয়া তেওঁলোকে যিকোনো এটা টপিকৰ ওপৰত মতামত আগবঢ়ায় সেইটো হৈছে আনুষ্ঠানিক গ্ৰুপ ডিসকাশন আৰু অনানুষ্ঠানিক গ্ৰুপ ডিসকাশন মানে হৈছে যেতিয়া অনানুষ্ঠানিক গ্ৰুপ ডিসকাশন মানে হৈছে যেতিয়া কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সমাজ বা ঘৰুৱা সদস্যসকলৰ লগত যেতিয়া এখন ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাব সেই ঠাইখনলৈ গৈ কি বস্তু চাব বা কেনেকৈ তাত থাকিব বা কিমান সময় তাত তেওঁলোকে টাইম স্পেন্ড কৰিব সেই বিষয়বোৰৰ বিষয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে আলোচনা কৰে তাকে কোৱা হয় অনানুষ্ঠানিক গ্ৰুপ ডিসকাশন can be structured and non structured অৰ্থাৎ গঠনাত্মক আৰু নন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড মানে হৈছে অগঠনাত্মক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড মানে হৈছে যেতিয়া আমি কোনো এটা কাম প্ৰি প্লেনিং অৰ্থাৎ আমি কি আলোচনা কৰিম তাক নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ম অৰ্থাৎ প্ৰি প্লেনিং মতে কাম কৰিম সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড গ্ৰুপ ডিসকাশন ভেৰি গুড যেতিয়া এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁৰ যিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট গ্ৰুপে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়াব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব সেই বিষয়টোৰ যেতিয়া আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব কেনেকৈ ক'ব কি ধৰণে তেওঁলোকে উপস্থাপন আগবঢ়াব ইত্যাদি বোৰকে কোৱা হয় structured group discussion অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰি প্লেনিং মতে কাম কৰে আৰু নন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড গ্ৰুপ ডিসকাশন মানে হৈছে য'ত কোনো প্লেনিং মতে কাম নকৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজত প্লেনিং নাথাকে তেওঁলোকে যেতিয়া আমি কোনো এটা কথা শিক্ষাৰ্থী যেতিয়া আমি লগৰীয়াৰ লগত কেন্টিনতে হওক বা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত হওক
বা আমি কমন ৰুমত যেতিয়া আমি যিকোনো এটা কথা আলোচনা কৰোঁ সেই তাকে কোৱা হয় নন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ কোনো তাত প্লেনিং নাথাকে কোনো এটা বিষয় ডাইৰেক্টলি উপস্থাপন কৰোঁ ডাইৰেক্টলি আমি কথা বতৰা পাতোঁ এক্সচেঞ্জিং অফ ভিউজ এণ্ড থটছ এমং পিপুল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ভাৱনাৰ মত বিনিময় হয় অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি কোনো এটা বিষয় উপস্থাপন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ চিন্তা শক্তিটো অৰ্থাৎ ভাৱনাৰ আমাৰ কি হয় মত বিনিময় হয় তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এই ভাৱনাবোৰৰ একোটা মত বিনিময় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় Very ইয়াৰ good, Akash. পিছত আহিলে thank you ma'am advantages of group discussion অৰ্থাৎ Just make it short because 5 minutes are allotted for each student, only 5 minutes. So make it short. ঠিক আছে ma'am advantages of group discussion or সুবিধাসমূহ প্ৰথমটো আছে better understanding of the subject matter ব্যক্তি বা শিক্ষাৰ্থীয়ে বিষয়বস্তুটোৰ সম্পৰ্কে ভালদৰে বুজি উঠে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত যেতিয়া এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁ সেই বিষয়টো যেতিয়া উপস্থাপন কৰে সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে যেতিয়া তেওঁ উপস্থাপন আগবঢ়ায় তেতিয়া সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে তেওঁ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পাৱাৰটো অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিটো বুজিব পৰা অৰ্থাৎ তেওঁ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত দক্ষ হৈ উঠে নেক্সট হৈছে ইণ্টেলেকচুৱেল এণ্ড ৰিফ্লেক্টিভ থিংকিং উইল ডেভেলপ বৌদ্ধিক আৰু প্ৰতিফলিত চিন্তাৰ বিকাশ হয় অৰ্থাৎ বৌদ্ধিক ইণ্টেলেকচুৱেল যিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো থাকে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোক দক্ষ হৈ উঠে আৰু ৰিফ্লেক্টিভ থিংকিং উইল ডেভেলপ তেওঁলোকৰ চিন্তাশীল শক্তিৰ বিকাশ সাধন হয় তাৰ নেক্সট আছে ষ্টুডেণ্টছ ছেল্ফ কনফিডেন্স অফ পাৰ্টিচিপেশ্যন গ্ৰ'জ শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা পায় তেওঁলোকৰ মাজত এটা ছেল্ফ কনফিডেন্স বৃদ্ধি পায় তেওঁলোকে সেই কামটো কৰাৰ বাবে সেই কামটো তেওঁলোকে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ছেল্ফ কনফিডেন্স বৃদ্ধি পায় অৰ্থাৎ আত্মবিশ্বাসটো তেওঁলোকৰ জাগি উঠে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে ওতঃপ্ৰোতভাৱে গম পায় ষ্টুডেণ্টছ গেট দ্য চান্স টু পাৰ্টিচিপেট এক্টিভলি ইন দ্য ডিছকাশ্যন গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন অৰ্থাৎ সামূহিক আলোচনা ব্যক্তি বা শিক্ষাৰ্থীয়ে সক্ৰিয়ভাৱে আলোচনা কৰাৰ সুবিধা পায় তেওঁলোকে সেই টপিকটোৰ ওপৰত যিমানখিনি জানে সিমানখিনি তেওঁলোকে এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট অৰ্থাৎ সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে ইট ইম্প্ৰুভছ লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি এমং ইণ্ডিভিজুৱেল গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন অৰ্থাৎ সামূহিক আলোচনাত ব্যক্তি বা শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত নেতৃত্ব গুণৰ বিকাশ সাধন হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিটো লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যদি সেই কিবা এটা কাম ভৱিষ্যতে লিডাৰশ্বিপ যিকোনো এটা কামত তেওঁলোকে লিডাৰশ্বিপ আগবঢ়ালে সেই কামটো তেওঁলোকে ভালদৰে কৰিব পাৰিব Ma'am Himane, thank you. Very good, Akash. Very nicely presented by you. Very deep understanding. I am very happy. Now I am requesting Shapnil Dora to present your presentation. Time is only 4 minutes. Be ready for that. Only for 4 Akash, minutes. তোমাৰ roll number টো কিমান বাৰু 9. Okay. Shapnil Dora? Yes. Shapnil, you are requested to present your slides. Okay, ma'am. Only for 4 minutes. Okay. All these seminars will be followed by group discussion. After completion of the complete series, we will discuss it. The queries will be discussed after completion, not today, but after completing the entire series, we will discuss. Shapnil, start. Shapnil, are you there? Okay, Shapnil, maybe internet problem may be there or he may need some time. Okay, no issue.
So I am moving to Panchami Hajorika. I will again come to Swapnil. So I am requesting Panchami Hajorika to present her slides. Panchami, the time duration is only 4 minutes. Okay, ma'am. Now Panchami is presenting and Swapnil, be ready. Your turn is the next. Yes, Panchami is presenting. Myself, Panchami Hazarika. এইটো এটা অনলাইন সেমিনাৰ হয়। অনলাইন সেমিনাৰত মোৰ টপিকটো হৈছে যে অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং, ইয়াৰ কনচেপ্ট আৰু কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। আৰু মই BA 4th চেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট। ছাবজেক্ট হৈছে এডুকেশ্যন আৰু ৰোল নম্বৰ 232। আৰু এই সেমিনাৰটোত আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে গাইড কৰিছে ডক্টৰ সুদীপ্তা চক্ৰৱৰ্তী মেমে। মোৰ নেক্সট শ্লাইডৰ পিনে আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট টপিকটো হৈছে যে দ্য কনচেপ্ট অফ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং। অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ অৰ্থ। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে যে অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং ইজ এন সেপাৰেশ্যন অফ টিচাৰ এণ্ড লাৰ্ণাৰ ইন টাইম অৰ প্লেচ অৰ ইন বোথ টাইম এণ্ড প্লেচ। আমি জানো যে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত কিছুমান ধৰাবন্ধা নিয়ম থাকে। তাত নামভৰ্তিৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। তাত সকলো কাম পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত থাকে। কিন্তু অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং হৈছে এনেকুৱা এটা লাৰ্ণিং মেথড যিটো মেথডত কোনো ধৰাবন্ধা নিয়ম নাথাকে। কিন্তু শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সময়ৰ দূৰত্ব থাকে, ঠাইৰ দূৰত্ব থাকে। এইটোৱে হৈছে যে অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং ইজ এন এডুকেশ্যন চিষ্টেম মডেল which all the teaching learning activities between teacher and student who are living in different geographical location are conducted via various communication technologies and traditional postage service. অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং হৈছে যে এনেকুৱা এটা মেথড যিটো মেথডত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষকৰ মাজত বিভিন্ন দূৰত্ব থাকে। সেইটো ঠাইৰ দূৰত্ব হ'ব পাৰে বা সময়ৰ দূৰত্ব হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ভৌগোলিক দূৰত্বত তেওঁলোকে থাকে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজৰ যিবিলাক শৈক্ষিক কাম, শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা আহৰণ প্ৰণালীটো বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনলজি অৰ্থাৎ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ মাধ্যমেৰে আদান প্ৰদান হৈ থাকে। আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ দৰে ডিগ্ৰী, ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰে। এই চিষ্টেমটো হৈছে যে অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং। উদাহৰণ হিচাপে যদি আমি চাওঁ, বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত পেণ্ডামিকৰ কাৰণে যিটো চিটুৱেশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই চিটুৱেশ্যনত ফৰ্মেল এডুকেশ্যন দিয়াটো সম্ভৱপৰ হোৱা নাই, যিহেতু বহুত মানুহে একগোট হ'ব পৰা নাই। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতটো সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে যি ধৰণে শিক্ষাদান, শিক্ষা আহৰণ প্ৰণালীটো চলিছে, সেই মেথডটোৱে হৈছে যে অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং। এই অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিংটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুত ক্ষেত্ৰত সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। যিটো প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান প্ৰদান কৰা হৈছে, এই মেথডটোকে আমি অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট শ্লাইড হৈছে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং। অপেন আৰু মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য। Open access to people who need higher education are not able to join the university. অলপ আগত কোৱাৰ দৰে যি ধৰণে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ধৰাবন্ধা নীতি নিয়ম থাকে, ইয়াত নিৰ্দিষ্ট সময়ত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ফৰ্মেলিটি থাকে। কিন্তু অপেন এডুকেশ্যনত সকলো লোকৰ কাৰণে মুক্ত। আমাৰ সমাজত এনে কিছুমান লোক আছে যিসকল লোকৰ মানে উচ্চ শিক্ষা ল'বৰ বাবে তেওঁলোক ইচ্ছুক, কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সমস্যা হওক বা আৰ্থিক সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পিছুৱাই যাব লগা হয় বা নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰে। সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই যিটো মেথড অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং, ইয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিশত আগুৱাই যাব পাৰে। দ্বিতীয়টো পইণ্ট হৈছে যে ষ্টুডেণ্ট কেন একৰ্ডিং টু দেয়াৰ অ'ন ৰেট।
আমি যেনেকে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ যিকোনো এটা ক্লাছ কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকে সেই টাইমতহে আমি সেই ক্লাছটো কৰিব পাৰোঁ নহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কিন্তু অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙে আমাক এনেকুৱা এটা সুযোগ দিছে য'ত যদি আমি কিবা কাৰণবশতঃ এটা ক্লাছ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি নিজৰ সুবিধা অনুসৰি পাছত যিকোনো ধৰণৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' চাই পিছত আমি এই ক্লাছটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ গতিকে অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিজৰ সুবিধা অনুসৰি শিকাৰ এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিছে থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে প্ৰভাইড চান্স ফৰ লাৰ্ণিং while আৰ্নিং এই পইণ্টটোত কৈছে যে এই লাৰ্ণিঙত সেইসকল লোকৰ বাবে অতি উপযোগী যিসকল লোকে চাকৰিত জড়িত হৈ থাকে বা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে বা বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ নজনা কথা জনাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মনটো সদায় ইচ্ছুক বা বিভিন্ন বিষয় তেওঁলোকৰ পঢ়িবৰ বাবে ইচ্ছুক সেইসকল লোকেও এই অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে নিজৰ পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে আগুৱাই যাব পাৰে ভৱিষ্যত যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে এই মেথডটোৱে তেওঁলোকক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় ফ'ৰ্থ পইণ্টটো হৈছে যে প্ৰভাইড লাৰ্জ অপশ্যন অফ লাৰ্ণিং অপশ্যন ফৰ দ্য লাৰ্ণাৰ এই লাৰ্ণিঙত আমি জানো যে বয়সৰ কোনো সীমাবদ্ধতা নাই ই সকলো লোকৰ কাৰণে ইয়াৰ দুৱাৰ মুকলি হৈ থাকে যিহেতু আমি জানো যে প্ৰত্যেক মানুহৰ চিন্তা ভাৱনা বা তেওঁলোকৰ নিডছসমূহ বেলেগ বেলেগ যিদৰে এজন বয়সস্থ লোকৰ চিন্তা ভাৱনা বা নিডছসমূহ বেলেগ বেলেগ ঠিক সেইদৰে শিশুৰো নিডছসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় দিশ আগুৱাই নিব পাৰে বা তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙে এটা সুযোগ প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ সকলো বয়সৰ লোকৰ কাৰণে পাঠ্যক্ৰম আছে এই অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙত 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে ষ্টুডেণ্ট বিকেম মোৰ ৰেছপনচিবল এণ্ড মটিভেটেড এজ দে আৰ এংগেজ দেয়াৰ জব ৱৰ্কছ টু এই পইণ্টটোত কোৱা হৈছে যে অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙত যিহেতু শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত কিছুমান দূৰত্ব থাকে সেয়া সময়ৰ দূৰত্ব হ'ব পাৰে বা ঠাইৰ দূৰত্ব হ'ব পাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে সক্ৰিয়ৰূপে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকক জ্ঞান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে য'ত শিক্ষকৰ ভূমিকা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষ্ক্ৰিয় হয় এনে ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব লাগে নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি তেওঁলোকে নিজে বুজিব লাগে এই অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব লাগে 6 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ইনক্ৰিজ দ্য চেল্ফ ষ্টাডি পাৱাৰ অফ দ্য লাৰ্ণাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিংটোৱে পঢ়াৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰে যিহেতু ইয়াত শিক্ষকৰ ভূমিকা নিষ্ক্ৰিয় শিক্ষকে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ মাধ্যম যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন ক্লাছবিলাকৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নতুন কথা শিকিব পাৰে গতিকে শিক্ষকৰ ইয়াত প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপায় এনে ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে নিজে যিকোনো ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে পঢ়িবৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হোৱাত এই অপেন আৰু ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙে সহায় কৰে এইখিনি আছিল মোৰ ক'ব লগা বিষয় ইমানতে মোৰ এই টপিকটো সামৰণি মাৰিছোঁ Very good. Thank you, ma'am. Very good, Panchumi. Very nicely presented. We have understood very nicely. Now, I am requesting Shapnil Dwara, please come and present your slides. And all these topics will be discussed. Okay, these topics will be discussed in your second segment, that is in group discussion. All the queries will be discussed after completion of this seminar. Okay, Shapnil, now present your slides. Okay. I am very happy with your performance. You are discussing really well. Nandini, Akash, everyone. Very good. Now Shapnil. Thank you, ma'am. Ma'am, dekhise ne? Dekhi paisu. Shapnil, start. Good morning, ma'am. Good morning. And good morning to rest all. Myself, Shapnil Dwara, BA 4th semester, Department of Shivsagar College. And today, my topics in seminar, needs and importance of seminar. আমি needs and importance of seminar জনা আগতে আমি জানি ল'ব লাগিব what is seminar. Seminar কাক কয়? So, I'll go to the next slide
And what is seminar? Seminar are simply group of people coming together for discussion and learning of specific techniques and topics. Seminar কি হয় আমি simply এটা কি বুঝো seminar যে group of people হয় coming for together মানে coming এটা বিভিন্ন জায়গাৰ পৰা আহি পেলাই একেলগ হয় ডিসকাস কৰিব কিছুমান লাৰ্নিং স্পেসিফিক টেকনিক্স এণ্ড টপিক্সৰ ওপৰত কিছুমান স্পেসিফিক টপিক্সৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিবলৈ এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰে সেমিনাৰ বুলি কয় ইউজুৱেলি কি হয় সেমিনাৰ এটা আমাৰ সেমিনাৰ এখন ক্ৰিয়েট কৰোঁতে সেমিনাৰ এখন অৰ্গানাইজ কৰোঁতে এজন বা তাতোতকৈ বেছি বা দুজন তিনিজন স্পিকাৰ মতা হয় ইউজুৱেলি এজন স্পিকাৰ বা দুজন স্পিকাৰ মতা হয় এক্সপাৰ্ট যোনজন মানে এই সেমিনাৰ আজি যিখন সেমিনাৰ পাতিছো সেই সেমিনাৰখনৰ ওপৰত যিজন এক্সপাৰ্ট সেই এক্সপাৰ্টজনৰ সেই ফিল্ডৰ এক্সপাৰ্ট এজন সেই সেমিনাৰখনত মতা হয় সেমিনাৰখনত মাতি তেওঁ কি কৰে যে বহুত বিভিন্ন ওপৰত তেওঁৰ নলেজ দিয়ে তেওঁৰ অপৰচুনিটি প্ৰভাইড কৰে কিছুমান ৱেলথ নলেজ দিয়ে আৰু তেওঁৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিব পাৰোঁ এটা আমি গম পালো যে হোৱাট ইজ সেমিনাৰ এতিয়া আমি নেক্সট স্লাইডত যাম সকলোৱে দেখা পাইছে এখন পিকচাৰ সকলোৱে দেখা পাইছেনে Yes. পাইছো স্বপ্নিল দেখি পাইছো স্বপ্নিল এই পিকচাৰখনত আমি কি দেখা পাইছো কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি আমি কি দেখা পাইছো সেমিনাৰ প্ৰেজেন্টেচন কৰি আছে এজনে হয় থ্যাংক ইউ আকাশ ইয়াত কি কৰিছে যে এজন স্পিকাৰ আমি ইনভাইট কৰিছো এই স্পিকাৰজন আহিছে ষ্টুডেণ্টসকল বহি আছে ইয়াত স্পিকাৰজনে তেওঁৰ যিখিনি নলেজ ষ্টুডেণ্টসকলক দিছে বা তলত যিমানখিনি মানুহ বহি আছে তেওঁলোকক দিছে তেওঁলোকক কথাখিনি বুজাইছে কৈছে সেই পিকচাৰখনত ইয়াত এইটো দেখুৱাইছে I'll go to the next slide. এটা মোৰ টপিকটো আহিলে যে needs of seminar. Needs of seminar. So first it induced people to exchange new information that would not be have available otherwise. ইয়াত কি হয় আমাৰ সেমিনাৰখনত কি দৰকাৰ হয় যে it induced people exchange new information. মানে কি হয় মানে এটা নিউ ইনফৰমেশন ইনডিউস এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ মানে এখন সেমিনাৰখন আমি পাতিলো এই সেমিনাৰখন এখন অৰ্গানাইজ কৰা হ'ল তাত মানে এতিয়া আহিছে মই আজি ঠিক আছে মই আজি গৈছো যে মই শিৱসাগৰৰ পৰা এখন সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিবলৈ গৈছো যোৰহাটৰ পৰা এজন ল'ৰা সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিবলৈ আহিছে বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এজন ল'ৰা ছোৱালী এজন সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিবলৈ আহিছে কি কয় আজি লগ হলো গোটেইজন লগ হলো এখন সেমিনাৰ হ'ল সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিব কিছুমান এক্সচেঞ্জ ইনফৰমেশন আমি এক্সচেঞ্জ কৰিছো যেটা মই আজি শিৱসাগৰ কিছুমান ইনফৰমেশন আজি মই যিখিনি জানো সেই ইনফৰমেশনখিনি মই আগত দাঙি ধৰিছো তেওঁলোকে যোৰহাটৰ জনে তেওঁলোক ইনফৰমেশন কিছুমান দাঙি ধৰিছে সেই যি স্পেসিফিক টপিকৰ ওপৰত যিটো আমি টপিকৰ ওপৰত আজি সেমিনাৰখন আমি পতা হৈছে ডিব্ৰুগড় জনে তেনেকে দাঙি ধৰিছে বেলেগৰ জনে তেনেকে দাঙি ধৰিছে সেই বস্তুটো ইয়াত বুজাইছে এক্সচেঞ্জ ইনফৰমেশন Next is when a seminar conduct, it is best purpose gathering full limit. যেতিয়া এখন সেমিনাৰ কন্ডাক্ট কৰা হয় এটা বেস্ট পারপোজ বেস্ট রিজন টু গেদারিং ফুল limit মানে এখন সেমিনাৰ মানে কি কব বিচাৰিছে ইয়াত যে এটা বেস্ট ওয়ে হয় বেস্ট রিজন হয় যেটা ইভাগেটো আমি এটা মই এটা শিৱসাগৰৰ পৰা গৈছো মই ইভাগে আজি এখন সেমিনাৰ থকাৰ কাৰণে আজি আমি লগ কৰিব পাৰিছো সেইটো এটা সুবিধা বেস্ট ওয়ে হয় নহলে আজি মই এটা সেমিনাৰখনত গৈছো যোৰহাটৰ পৰা কোনবা আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কোনবা আহিছে কোনবা মঙ্গলদৈৰ পৰা আহিছে তেনেকে যোৰহাটৰ পৰা আহিছে তেনেকে আমি গৈছো একেলগ হৈছো ইভাগেটো আমি এটা তেওঁলোকক লগ নেপালোদিন তেওঁলোক কিছুমান এক্সচেঞ্জ ইনফৰমেশন আমি এক্সচেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলো লগ নেপালোদিন সেইটো কথা বুজাইছে এটা এখন সেমিনাৰ এটা বেস্ট পারপোজ অফ গেদারিং ফুল লিমিট সেমিনাৰ কৰে নেক্সট হৈছে কনফিডেন্স এন্ড লিসেনিং স্কিলস আর ডেভেলপস এখন সেমিনাৰ আমাৰ কি হ'ব আমাৰ কি দৰকাৰ হয় যে কনফিডেন্স এন্ড লিসেনিং স্কিলস আর ডেভেলপড কৰে কনফিডেন্স এটা আমাক এখন সেমিনাৰত আমি এতিয়া গলো
এক্সাম্পল মোৰ নিজৰ দিছোঁ যে মোৰ আজি কনফিডেঞ্চ নাই, মোৰ লিচেনিং কেপাচিটিটো বেছি নাই। মই এখন চেমিনাৰত গৈছোঁ, তেওঁ কনফিডেঞ্চ মোৰ যিখিনি মটিভেট কৰিছে, এজন স্পীকাৰে ওপৰত যেনেকৈ মটিভেট কৰিছে মোক, ফটোখন শ্লাইডখন মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ। শ্লাইডখন যেনেকৈ এজন স্পীকাৰে মটিভেট কৰিছেনে? কৰিছে। হেল্ল', হেল্ল', কৰিছে যেনেকৈ মটিভেট কৰিছে তেনেকৈ মই মটিভেট কৰিছোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত। মোৰ লিচেনিং কেপাচিটিটো একেবাৰে নাই। মই ধৰিলোঁ মোৰ লিচেনিং কেপাচিটিটো একেবাৰে নাই। তেওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান টপিকছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলে, মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বাঢ়িলে। তেনেকৈ মই 2-3খন চেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিলোঁ। মোৰ কনফিডেঞ্চটো মোৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। কাইলৈ পৰহিলৈ ময়ো কিবা এটা ডিছকাছ কৰিব পাৰিম। মোৰ লিচেনিং কেপাচিটিটো, মোৰ শুনা কেপাচিটিটো বাঢ়ি গ'ল। সেইটোৱে কয় যে এই চেমিনাৰখন এটেণ্ড কৰিলে কি হয় যে দৰকাৰীটো কি, নিডছটো কি, কনফিডেঞ্চ এণ্ড লিচেনিং স্কিল আৰ ডেভেলপ। এই আমাৰ ইনাৰ কিছুমান স্কিল ডেভেলপ হয়। থাৰ্ডটো হৈছে এ টিচাৰ্ছ লাৰ্ণছ এবাউট দ্য টাইম মেনেজমেণ্ট। টিচাৰ্ছসকলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে টাইম মেনেজমেণ্টটো কেনেকৈ কৰে, কিদৰে কৰিব লাগে, টাইম মেনেজমেণ্টটো কিদৰে কৰিব লাগে, টাইমটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে, ক্লাছৰুমত হওক বাহিৰৰ কামত হওক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে। সেই এখন চেমিনাৰে টিচাৰ্ছসকলক যে টাইম মেনেজমেণ্টটো শিকায়। Very And nice. I'll go to the next slide. ইয়াত এখন চেমিনাৰ হৈছে, এখন নেশ্যনেল চেমিনাৰ। ইয়াত টিচাৰ্ছসকলক এজন স্পীকাৰে এখন চেমিনাৰ কিছুমান টাইম মেনেজমেণ্টৰ কথা কৈ আছে বা এখন চেমিনাৰ এই টিচাৰ্ছসকলে এটেণ্ড কৰি আছে। এণ্ড I'll go to the next slide. এখন ইউনিভাৰ্চিটি হয়। ইয়াত কি কৰিছে যে এজন স্পীকাৰে তেওঁৰ কথা কৈ আছে আৰু এইসকল ষ্টুডেণ্টে লিচেনিং কৰি আছে। তেওঁৰ কথাখিনি শুনি আছে, তেওঁ কি কৈ আছে, তেওঁ কি নলেজ দি আছে, কি কৈ আছে সেইখিনি শুনি আছে। And I'll go to the next again and see the importance of seminar. Okay. And Swapnil, importance of seminar. discuss Yes, very shortly, only for Okay, 5 ma'am. minutes. Okay, so discuss your time was 5 minutes only, so please summarize your topic. What you want to say, summarize it shortly. Okay, ma'am. Now, importance of seminar. Importance মানে আমি কি বুজাম যে আৱশ্যকতা, আমাৰ গুৰুত্ব, আমাৰ কি চেমিনাৰ, আমাৰ গুৰুত্ব কি। Proficiency in verbal communication means এটা চান্স দিয়ে। Proficiency in verbal communication মানে এটা কি বুজায় যে এটা কিছুমান এটা ধৰি লওঁ যে এটা ৰুৰেল এৰিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্টে যে তেওঁলোকে পঢ়াত ভাল, কিছুমান তেনেকুৱা নকওঁ যে পঢ়াত ভাল বেয়া তাত একো ক'ব নাযাওঁ, যে ষ্টুডেণ্টে কিছুমান বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰে, তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাৰ্বেল যিটো কমিউনিকেশ্যন, মৌখিক বুলি কওঁ, যিটো মৌখিক কথা বতৰা, তেহেঁতি সেই বস্তুটো গম নাপায়। এতিয়া এই চেমিনাৰে কি কৰে যে এই ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যনটো ৰাইজ কৰে। তেওঁলোকৰ এই ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন তেওঁ এখন চেমিনাৰত মতা হ'ল, চেমিনাৰত এটেণ্ড কৰিবলৈ মতা হ'ল। চেমিনাৰখন এনেকুৱা কিছুমান জেগাত চেমিনাৰ আমি বহালে আমাৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় যে তেওঁলোকৰ কোৱাৰ যিটো মৌখিক, এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে, সেই ল'ৰাজনে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছে, ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে তেওঁলোকৰ এটা ইণ্টাৰভিউত কি কয়, আমাৰ মৌখিকটো প্ৰথম লয় ন। হেল্ল', শুনি পাইছো। হয়, মৌখিকটো লয়, ইণ্টাৰভিউটো লয়। এটা ক'ৰবাত জব এটাৰ কাৰণে গ'লো, আমাৰ মৌখিকটো প্ৰথম লয়, ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন। সেই বস্তুটো সেইটো ৰাইজ কৰে, সেইটো কেনেকৈ ক'ব লাগে, ইজনে সিজনক কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে, সেই ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যনটো তেওঁলোকৰ ৰাইজ কৰে। ছেকেণ্ডলি হ'ল যে equipment of knowledge in particular field. Swapnil, only discuss up to this. Acquirement of knowledge in particular field. Only discuss up to this. Okay.
কি কৰে is it provides chance to interact the expert in specific field মানে কি কৰে যে এটা প্ৰভাইড কৰে এটা চান্স টু ইন্টাৰেক্ট এটা এখন সেমিনাৰ হল এটা সেমিনাৰ হল সেমিনাৰখনত এজন এক্সপাৰ্ট আহিলে তেওঁলোকৰ লগত ইন্টাৰেক্ট হ'বলৈ তেওঁৰ কিছুমান নলেজ জানিবলৈ তেওঁলোকৰ নলেজ কিছুমান তেওঁৰ কি হয় তেওঁ যিখিনি ৱেল্থ নলেজ দিয়ে গেইনিং এক্সপাৰ্ট নলেজ ইম্প্ৰুভমেন্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল তেওঁ যিখিনি আমাক নলেজ দিয়ে সেইখিনি ইন পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ড হ'বলৈ equipment of knowledge and particular field hetu lage ma'am can I explain for which this three up to three Actually, I had to give chance to others also, but very nicely presented by you, Shopnil. We have understood very nicely, especially that images that you have shown. These are very nice. So I want you Thank you, to ma'am. summarize your point in a single sentence. In a single sentence, how you summarize your point? Up to last ma'am. Yes. Tell me in a very nutshell, in a single sentence, what is the main thing, how you can summarize it, what you want to say. Okay ma'am. Growth in networking growth in networking এতিয়া কি হ'ল যে মই প্ৰথম এটা কৈছো যে এতিয়া মই যে শিৱসাগৰৰ পৰা এখন সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিবলৈ গৈছো যোৰহাটৰ পৰা এজন লৰাই সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিবলৈ আহিছে বা ডিব্ৰুগড় এজন লৰাই সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিবলৈ আহিছে আমি ধৰি লওঁ আমাৰ উচ্চগীখনকে ধৰি লৈছো আমাৰ কি হয় আমি ইজনৰ আমি লগ হওঁ আমাৰ নেটৱৰ্কিংটো লগ হলে কি হ'ব কিছুমান এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা কিছুমান ল'ৰা আহে ন তেওঁলোকৰ এতিয়া মই যে শিৱসাগৰ কলেজৰ পৰা গৈছো কি হয় এটা আমি এটা ফ্ৰেণ্ডছ হলো আমি এটা মেকিং ফ্ৰেণ্ডছ বনালো আমি এটা কিছুমান মোৰ আজি শিৱসাগৰ মই কিছুমান সেই টপিকটোৰ ওপৰত মই কিছুমান কথা ক'লো যে যোৰহাটৰ খিনি কিছুমান কথা ক'লে তেনেকে প্ৰতিজনে এটা কথা ক'লে আৰু যিটো নেটৱৰ্কিং এই নেটৱৰ্কিংটো গ্ৰোথ হয় আমাৰ গোটেইকেইজনৰ মাজত এটা নেটৱৰ্ক গ্ৰোথ হ'ল এইটো বুজাইছে এনকাৰেজমেণ্ট এণ্ড মটিভেশ্যন মানে কি হ'ল এখন সেমিনাৰত এজন স্পিকাৰে আমাক মটিভেট কৰে এনকাৰেজ কৰে কিবা এটা কৰিবলৈ আমাক মটিভেট কৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া মোৰ কিবা এটা হ'ল এই কামটো মটিভেট কৰিলে মই আজি এইটো কৰিব মই নোৱাৰিছো মই এখন সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিলো সেই টপিকটোৰ ওপৰত যে মই সেই প্ৰতিটো কেনেকে কৰিম কি ধৰণে কৰিম সেইটোৰ ওপৰত মটিভেট কৰে and last one a different environment than classroom সেমিনাৰখন কি হ'ল এটা ডিফাৰেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট হ'ল এটা ক্লাছৰুমৰ পৰা মানে এটা ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানৰ মানে সেমিনাৰখন এটেন্ড কৰিলে মানে এটা ইন্টাৰেষ্ট বহে তেওঁলোকৰ কি হয় ৱেল্থ নলেজ যিটো ভাল নলেজ হয় তেওঁলোকৰ মানে ক্লাছৰুমত কিছুমানৰ বৰিং লাগে কিছুমানৰ হেৰি লাগে টোপনি আহে তেনেকুৱা কিছুমানৰ কেছ হয় কিছু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তেওঁলোকক এখন সেমিনাৰ এটেন্ড কৰিবলৈ দিলে তেওঁলোকৰ ৱেল্থ নলেজ গেইন নলেজ ইনক্লুডিং কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো বাঢ়ে আৰু ৰেছপন্সিবিলিটি তেওঁলোকৰ বাঢ়ি আহে তাৰপিছত তেওঁলোকক এখন সেমিনাৰ প্ৰভাইড কৰে অপৰচুনিটি প্ৰভাইড কৰে that's all ma'am. Thank you so much, Swapnil, for your presentation. I'm really happy and we have enjoyed your slides. This is very nice. Now I am requesting the participants, please make it short. Your time duration is only 4 minutes. So please make it short and present within 4 minutes. Now I am requesting Bhaskar. Only 2 participants are left of this class, I think. One is Bhaskar and one is Pranab Gogoi. So I am requesting Bhaskar Bora to Deepshika is Deepshika তুমিও আছা very good no issue যোন ষ্টুডেণ্ট আজি থাকি গৈছে মই তেওঁলোকৰ সেমিনাৰ আজিয়েই ল'ম দৰকাৰ হ'লে মই আৰু এটা লিংক দিম আৰু সেইটো লিংকত মই এটা গেপ দি আকৌ তেওঁলোকক সেমিনাৰ কৰিবলৈ কম সো ইউ ডোন্ট ৱৰি এট অল এই কমপ্লিট উইকত আমি অকল সেমিনাৰেই ল'ম আৰু এই কমপ্লিট উইকত আমাৰ যেটো সেমিনাৰৰ সিৰিজ আছে এটো শেষ হৈ যাব সকলো ষ্টুডেণ্টৰ সেমিনাৰ মই এই মান্থতে ধুনিয়াকে কমপ্লিট কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ নলেজৰ এটা আভাখো মই পাম very good Bhaskar Bora, are you ready for your presentation? Ready, ma'am. Thank you. Okay. Only 4 minutes. Your time is only 4. So please confine your topic under it. Bhaskar, ready. Present. Present your slides. Very good. As a student, tell me, do you have a class on 12 to 12:30? 12:30 to 1:30, do you have any class? Oh, nine, ma'am. 12:30 to 1:30 আজি class নাই?
মেম মই Ma'am, চাই দিছো Okay. আছিলে নি ক্লাছ এটা Okay. If you have a class, I'll leave. And if you don't have a class, I'll continue with Deepshikha and Prono. Okay, lesson plan. Very good. Start. মেম স্লাইডটো শ্ব' কৰিছে ন Slide to show কৰিছে তোমাৰ এই যে কি বুলি কয় এটো Ma'am, 30 সাৰ্চৰ পৰা মঞ্জুৰ মেমৰ আছে। yes 12:30 পৰা মঞ্জুৰ মেমৰ আছে ক্লাছ। okay মঞ্জুৰি মেমৰ আছে okay no problem তেওঁ ল'ব 12:30 মেম যেনে তেনে লৈ দিয়ক আৰু এটাহে আছেগে এজন বা দুজনহে আছে হেতু ধুনীয়াকৈ লৈ দিয়ক ন। লৈ দিম আচ্ছা তোমাৰ কি বুলি কয় ভাস্কৰ there is a sign please see this one সাৰ্চ বাটনৰ ওচৰত এটা প্ৰাইজৰ নিচিনা সাইন আছে তাক ক্লিক কৰা ডাঙৰ হৈ যাব স্লাইড সার্চ বাটনৰ ওচৰত একদম ওপৰত চোৱা তোমাৰ একদম আইকনৰ ওপৰত তিনটা ডট আছে চাবা তিনটা ডট পাইছো yes প্ৰাইজৰ নিচিনা এটা সাইন আছে চাবা সার্চৰ ওচৰত না সার্চ বাটন য'ত তিনটা ডট আছে ওপৰৰ ফালে তিনটা হেতু টিপিম নে কি মেম না তিনটা ডটৰ ওচৰতে এটা প্ৰাইজৰ নিচিনা প্ৰাইজ যেনেকে পাওঁ আমি প্লে বাটন হা প্লে বাটন ওকে yes এটা ডাঙৰ হৈ গৈছে লেসন প্ল্যান ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা কন্টিনিউ মোৰ আজি সেমিনাৰৰ টপিকটো হ'ল মেম লেসন প্লেন মানে মোৰ কনসেপ্ট অৰ নেচাৰটো পৰিছিলে কনসেপ্ট মানে আপোনাৰ অৰ্থ বা নেচাৰটো প্ৰকৃতি এতিয়া মানে লেসন প্লেন বুলিলে আমি কি বুজো যে মানে পাঠ পৰিকল্পনা হৈছে কোনো এটা পাঠৰ পাঠদান কৰিবৰ বাবে শিক্ষকে প্ৰস্তুত কৰা পূৰ্ব পৰিকল্পিত পৰিকল্পনা মানে শিক্ষকে পাঠদানৰ বাবে শিকনীয় বিষয়বস্তুবোৰ পাঠবোৰৰ এক মানে শৃংখলাবদ্ধভাৱে সজাই লিখি লোৱা আঁচনিকে আমি পাঠ পৰিকল্পনা বা পাঠটোকা বুলি ক'ব পাৰো শিক্ষকে শ্ৰেণী কক্ষত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা শ্ৰেণীকক্ষৰ পাঠদান শেষ কৰি ওলাই অহালৈকে গোটেই সময়খিনি কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিব বা শিক্ষাৰ্থীক কি শিকাব কি পদ্ধতিৰে শিকাব কি শিকন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিব বা শিক্ষাৰ্থীজনে বুজি পাইছে নে নাই তাক কেনেদৰে তেওঁলোকে গম পাব শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা উপযুক্ত সঁহাৰি পাবলৈ কি কৌশল অৱলম্বন কৰিব এই সকলোবোৰ দিশ সামৰি শিক্ষক এজনে মানে যিখিনি পৰিকল্পনা আগতীয়াকৈ কৰি লয় তাকে পৰিকল্পনা বুলি কোৱা হয় আমি নেক্সট এতিয়া পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰকৃতি পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰকৃতিসমূহ হৈছে পাঠ পৰিকল্পনাত পাঠদানৰ সাধাৰণ আৰু বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ লিপিবদ্ধ কৰা থাকে সেকেন্ডটো হ'ল পাঠ পৰিকল্পনা সদায় নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে থাৰ্ডটো হ'ল পাঠ পৰিকল্পনাত পাঠটোৰ সাৰাংশ বা মূলভাৱ লিখিব লাগে আপোনাৰ ফ'ৰ্থটো হ'ল ভাল পাঠ পৰিকল্পনাত পাঠদানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাদান পদ্ধতি আৰু কৌশলৰ বিৱৰণ সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকিব লাগে পাঠ পৰিকল্পনাত পূৰ্ব পাঠৰ লগত সংহতি থাকিব লাগে ভাস্কৰ can you change your slides তোমাৰ নেক্সট স্লাইডটো চাও আমি yes মেম সৰি এখন দেখাবলৈ থাকি গ'লেতো it's okay first experience but very nice next slide please নেক্সট স্লাইড মানে মেম মোৰ টপিকে দুটা পৰিছিলে ছুটি হয় মানে টপিকটো okay so please explain the nature of lesson planning shortly নেচাৰ অফ মানে লেসন প্লেন মানে পাঠটোকাৰ প্ৰকৃতি কিছুমান আছে পাঠ পৰিকল্পনাত পাঠদানৰ সাধাৰণ আৰু বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ লিপিবদ্ধ কৰা থাকিব লাগে পাঠ পৰিকল্পনা বা পাঠটোকাৰ প্ৰতিটো স্তৰতে মানে শিক্ষক আৰু যিজন শিক্ষাৰ্থী কৰিবলগীয়া কামৰ স্পষ্ট বিৱৰণ থাকে আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ পাঠদান কৰোঁতে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীক কিদৰে অভিৰুচিত বা কিদৰে মানে পাঠটোৰ ওপৰত মনোযোগ আনিব তাৰ ব্যৱস্থাও পাঠ পৰিকল্পনাত উল্লেখ থাকে মেম প্ৰকৃতি এইটোতে আছিলে
Okay. Okay, thank you Bhaskar for your presentation. Now I am requesting Deepshikha. Deepshikha, please come and start your presentation. Okay, ma'am. Make it short, only for 4 minutes. Ma'am, হ'ব। মেম এখন ভাস্কৰে কাটি দিয়া নাই হ'ব কৰিছোঁ মেম। Yes, very nice. It is visible. Okay. Hello, Now ma'am. next, Hello, Pranab everyone. Gogoi. After you, Pranab Gogoi will present. Okay. মোৰ নাম দীপিকা দত্ত। মই শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰৰ 4th চেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট। মোৰ চেমিনাৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে ইউজফুলনেছ অৰ নিডছ এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং। অৰ্থাৎ মুক্ত আৰু দূৰ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে মই অকণমান বুজাই দিবলৈ লৈছোঁ। অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং এনেকুৱা এটা এডুকেশ্যন ছিষ্টেম য'ত ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং এক্টিভিটিছবোৰ চলি থাকে আৰু ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰৰ মাজত জিঅ'গ্ৰাফিকেলি অকণমান দূৰত্বত সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰত থাকে যদিও তেওঁলোকে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই শিক্ষা আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ডাক্তৰ, ৰেডিঅ', টেলিভিছন, ভিডিঅ', ফিল্ম, বাতৰি কাকত, আলোচনী আদি বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰি। এই পদ্ধতিত শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত প্ৰত্যক্ষভাৱে নাথাকে, তেওঁলোক পৰোক্ষভাৱে থাকি এই শিক্ষা লাভ কৰে। যিসকল লোকে স্কুলৰ শিক্ষা আধৰুৱা হৈছিল বা ভিতৰৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকল, চাকৰিৰ কাৰণে কোনোবা ব্যক্তিয়ে বয়স হৈছে তথাপিতো তেওঁ আকৌ পুনৰ শিক্ষা লাভ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে গৃহিণীসকলে, দুখীয়া ব্যক্তিসকলে, পিছপৰা অনুন্নত অঞ্চলৰ লোকসকলে এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ বাবে এই শিক্ষা বিশেষভাৱে উপযোগী। এতিয়া মই মুক্ত আৰু দূৰ শিক্ষানো কাক বোলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবেনো এই শিক্ষা বা কেনেধৰণেনো এই শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তাৰ ওপৰত ক'লো। সকলোৱে বুজি পালে চাগে? Yes. এতিয়া যিকোনো এটা বস্তু আমি গুৰুত্বনো কি বস্তুটোৰ প্ৰয়োজনীয়তানো জনা উচিত। ঠিক সেইদৰে দূৰ শিক্ষা আৰু মুক্ত শিক্ষাৰ কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তা গুৰুত্ব আছে। মই এতিয়া কেইটামান গুৰুত্ব লৈছো ক'বলৈ লৈছো। তাৰপৰা মই এখন শ্লাইড দেখাইছো, এখন ফটো দেখাইছো। ফটোখন আছে যে এই শিক্ষা যে মই ক'লো কোনো বয়সৰ এইজন মানুহে এইটো অকমান স্পষ্টকে কোৱা। শুনা পাইছে মেম? এতিয়া শুনা পাইছো। যিকোনো বয়সৰ মানুহে এইটো শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি। ইয়াত দেখা গৈছে যে ফটোখনত এজন বৃদ্ধ লোক, তেওঁৰ ৱাইফ আৰু তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে একলগ হৈ এই শিক্ষা লাভ কৰিছে। এইটো কথা বুজোৱা হৈছে যে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত কোনো বয়সৰ সীমা নাই। মই আৰু এটা দেখাইছো, এইটো হৈছে ইউজফুলনেছ, আমি এইটো গুৰুত্বনো কি ইয়াৰ মই বুজাইছো অকণমান। ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চ হৈছে ইয়াত শাৰীৰিকভাৱে যে আমি একেলগ মুখামুখিকে যে পাঠদানে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ইয়াত পৰোক্ষভাৱে এজন শিক্ষকে বুজোৱা হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমৰ যোগেদি ইয়াত কোনো শাৰীৰিক মুখামুখি নাথাকে। ইয়াত প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰোৱা নহয়, পৰোক্ষভাৱে এই বুজোৱা হয়। ছেকেণ্ডটো হৈছে টাইম প্ৰব্লেম ছল্ভ। আমাৰ সময় যিহেতু বহুত মূল্যৱান, আমি ক'ৰবাত যাওঁতে প্ৰথমতে সময়টো বিশেষ প্ৰয়োজনীয়। এটা ক্লাছ পাবলৈ হ'লে আমি আগে সময়টো চাই ল'ব লাগিব। যদি আমি সময়ৰ পাছত উপস্থিত হওঁ তেতিয়া আমি ক্লাছটো কৰিবলৈ নাপাওঁ। ঠিক সেইদৰে ইয়াত সময়ৰ কোনো প্ৰব্লেম নাথাকে। ইয়াত যদি আমি ভিডিঅ' এটা চাইও পঢ়িব পাৰোঁ, কিতাপ এখন পিছত পঢ়িও আমি পৰীক্ষাটো দিব পাৰোঁ।
বা বিভিন্ন ফিল্ম চাই আমি ইয়াৰ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ টাইমৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটো ছল্ভ হয়। তাৰপিছত লিমিটেড নাম্বাৰ, মানে ইয়াত আমি কম ঠাইৰ জৰিয়তে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ। এটা ঘৰৰ ভিতৰত থাকি আমি লাখ লাখ মানুহৰ লগত মানে কনভাৰ্চেশ্যন আমি বুজাবুজি হ'ব পাৰোঁ। ঠিক এনেদৰে অনলাইন ক্লাছ তেনেকে আমি বহুত মানুহৰ লগত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা সময়ৰ ভিতৰতে লাখ লাখ মানুহৰ লগত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ। আমি বুজাবুজি হ'ব পাৰোঁ, শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ খুব কম ভিতৰতে। যিহেতু এখন বিদ্যালয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰয়োজন, বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন, প্লেগ্ৰাউণ্ড প্ৰয়োজন, কিন্তু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এই শিক্ষাত সেইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত হৈছে ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন এডুকেশ্যন। ই হৈছে গণতান্ত্ৰিক শিক্ষা পদ্ধতি, যিহেতু ইয়াত ইচ্ছা অনুযায়ী আমি ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা থাকে। সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে যে গণতান্ত্ৰিক শিক্ষা বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত আছে কোৱালিটি এডুকেশ্যন। ইয়াত আমাৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত হয়। এই শিক্ষা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত যে লাইফ লং এডুকেশ্যন, ই হৈছে জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া। যিহেতু ইয়াত বিভিন্ন কোনো বয়সৰ সীমা নাথাকে, সেইবাবে আমি ইয়াক ক'ব পাৰোঁ জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া। যিকোনো সময়ত যিকোনো বয়সৰ মানুহে এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। সকলোৱে বুজি পাইছেনে বাৰু? Yes, very nicely presented and very short, very nice. থেংক ইউ মেম। এতিয়া মই এখন ফটো দেখিছোঁ। আমাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়াটো এই চলি আছে, এই শিক্ষাত মানে এনেধৰণে আমি ধৰক এইটো অনলাইন ক্লাছৰ বিষয়ে বুজাইছে। এটা এক্সাম্পল, ইয়াত অনলাইন ক্লাছ কৰা হয়। আমি যেনেকৈ অনলাইন ক্লাছ কৰিছোঁ লেপটপ বা ফোনৰ জৰিয়তে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মানে ভাৰতবৰ্ষত ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিংটো এনেকৈ কৰা হয়। Okay. Thank you, Deepshika, for your presentation. Usefulness and concept is very nicely discussed. I am very happy for your presentation. Now I am requesting Pranav Gogoi to present his paper, his slides. Student, the hard copy will be taken. Whatever topics you are discussing now, after completion of your seminar, I will take the hard copies also. That will be informed later. Thank you, Deepshika. Very nicely presented. I have understood the usefulness. And Pranav? Ma'am. Yes, Deepshika? মোৰ নেটছটো পৰিছিলে, মই এইটো ক'বলৈ থাকিলে। Acha, it's okay, no issue. Whatever you have discussed, it is so nice. Actually, you have internet issue. তোমার মাতটো ভালকে আহা নাছিলে। Okay, ma'am. আজি তোমার অলপ internet issue হৈ আছে। It's okay, but very nicely presented. Thank you, ma'am. Yes, Pranav Gogoi, actually Pranav Gogoi is trying. হেতু কাৰণে Pranav Gogoi ওলাই গৈছে। হি আকৌ আহিব। He is trying. Deepshika, Akash, Nandini, Panchami and Pranav, very nicely presented by you all. He is coming, Thank you, ma'am. He is coming, I think. So, I think in this time, oh, Pranav has joined. Okay, Pranav, very good. Ma'am, delete ko sile. Okay. Now present yourself. Yes, Pranav Gogoi is presenting. After that, Nandini will present the report. Ma'am, dekhise ne? Dekhi paiso. Yes, dangor kora. Hello everyone, myself Pranavjyoti Gogoi. আজি মোৰ সেমিনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে aims and objective of open and distance education, অৰ্থাৎ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা। আমি aims and objective of open and distance educationৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে open and distance educationনো কি তাক জনাটো দৰকাৰ। সেয়েহে মই open and distance educationৰ এটা ডেফিনেশ্যন দিবলৈ লৈছোঁ। Open and distance education is an education system model which all the teaching learning activities between education and teachers who are living in different geographical locations are conducted via various communication technologies and traditional postal service. মুক্ত দূৰৱৰ্তী শিক্ষা এটা শিক্ষা পদ্ধতি আৰ্হি য'ত
ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলে ভৌগোলিকভাৱে বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰি সকলো ধৰণৰ শিক্ষণীয় কাৰ্য সম্পাদন কৰে, যিবোৰ বিভিন্ন প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু পোষ্টেল অৰ্থাৎ ডাক যোগেদি সম্পাদন কৰা হয়। অৰ্থাৎ ইয়াত জিঅ'গ্ৰাফিকেলি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে বিভিন্ন দুৰ্গম অঞ্চলত বসবাস কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অৰ্থাৎ যিসকলে বিভিন্ন পাহাৰীয়া অঞ্চল বা গ্ৰাম্য অঞ্চলত বাস কৰে, সেইসকল লোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনুষ্ঠান দূৰত হোৱাৰ বাবে আহিব পৰা নাই বা উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই শিক্ষা উপযোগী। আৰু এই শিক্ষা বিভিন্ন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে দিব পাৰি। সেইসমূহ হৈছে টেলিভিছন, প্ৰজেক্টৰ, কম্পিউটাৰ আদিৰ জৰিয়তে। বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ প্ৰয়োগ বহুলভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যায়। Yes. Aims of open and distance education. First point, the main goal of education is to make education accessible to the door-to-door of those who grow up at different places located in remote corners of the country. শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ল দেশৰ সকলো দিশত থকা বিভিন্ন ঠাইত থকা পঢ়া লোকসকলক তেওঁলোকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ শিক্ষা পঠিওৱা। অৰ্থাৎ ইয়াত দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বসবাস কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰে ঘৰে অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ মাধ্যমে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল দি প্ৰমোট দি প্ৰিন্সিপল অফ ইকুৱেলি অপৰচুনিটি অফ এডুকেশ্যন টু অল এজ enhanced in the constitution. অৰ্থাৎ সংবিধানত লিখা আছে যে সকলোকে সমান শিক্ষা দিব লাগে। অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত লিখা আছে যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিৰক্ষৰ অৰ্থাৎ দুৰ্গম অঞ্চলত বসবাস কৰা বা যিসকল লোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ল'ব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ সকলোকে যাতে শিক্ষা ব্যৱস্থাই সামৰি ল'ব পাৰে, সেইবাবে এই শিক্ষা উপযোগী। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ইন দি চিষ্টেম মেকিং এণ্ড successfully effort to make life and learning accessible to the student through the use of various modes. অৰ্থাৎ ইয়াৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা সফলভাৱে প্ৰয়োগ কৰা সুবিধা কৰা। অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান পঠিওৱাত সফল কৰা। ইয়াৰ পিছৰ শ্লাইডটো হৈছে অবজেক্টিভ অফ অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন। মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষা উদ্দেশ্যসমূহ। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, দি প্ৰভাইড এণ্ড effective alternative path to wider opportunity in education and especially in higher education. বিশেষভাৱে উচ্চতৰ শিক্ষা ফলদায়ক কৰি তুলিবৰ বাবে ইয়াত বিকল্প কিছুমান শিক্ষা ব্যৱস্থা নিয়োজিত কৰা হয়। অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চতৰ শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে উচ্চতৰ শিক্ষা লৈ লাভান্বিত হ'ব পাৰে, সেইবাবে মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাই বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি এই শিক্ষা লোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে টু প্ৰভাইড এন ইফিচিয়েণ্ট এণ্ড লেছ এক্সপেঞ্চিভ এডুকেশ্যন। ই এটা কম ব্যয়বহুল আৰু এক দক্ষ শিক্ষা বুলি কৈছে। ইয়াত কৈছে ই বহুত কম খৰচী, অৰ্থাৎ ই বহু কম খৰচী আৰু ই এক উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 3 নম্বৰ হৈছে টু প্ৰভাইড এডুকেশ্যন ফেচিলিটিজ টু অল qualified and willing person. ই মানুহৰ বিভিন্ন যোগ্যতা আৰু সুবিধা প্ৰতিপন্ন কৰাত ইচ্ছুক কৰি তোলে। অৰ্থাৎ ই মানুহৰ অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ যোগ্যতা অৱলম্বন কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ যাতে লাভ কৰিব পাৰে, সেইবাবে বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক
শিক্ষা দিবৰ বাবে ইচ্ছুক বা সন্মত কৰি তোলা। Thank 4 you, নম্বৰটো Pranav. হৈছে to provide Yes, make it short. opportunity of academic practice to education citizen willing to improve their high standard of knowledge. নাগৰিকসকলক উন্নত মানদণ্ড গঢ়ি তুলিবৰ বাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ উপৰিও অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনে বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰিছে, যিহেতু এই শিক্ষাৰ যোগেদি দেশৰ জনসাধাৰণ অৰ্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ শিশু আৰু বিভিন্ন নিৰক্ষৰ লোকসকলক সামৰি ধৰিছে আৰু এই সকলো লোকে যাতে শিক্ষাৰ যোগেদি নিজৰ নাগৰিকত্ব মৌলিক অধিকাৰ আদি সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। 5 নম্বৰ হৈছে to provide education facilities to the individual how look upon education as a lifelong process. শেষত কৈছে ই এক জীৱনজোৰা কাৰ্য, অৰ্থাৎ ই এক ব্যক্তি এক জীৱনজোৰা এই ব্যক্তি গোটেই জীৱন অৰ্থাৎ ব্যক্তি বিভিন্ন বয়স ভেদে বিভিন্ন টাইম আৰু বিভিন্ন সময় ভেদে এই শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে। There is need of the hour to develop of প্ৰথম মাতটো ভালকৈ অহা নাই। now has come to promote network enable open and distance education with their local, national and global resources of sustainable development of country. বিভিন্ন কৌশলেৰে ভাৰতীয় মূল্যবোধ অৱলম্বন কৰি কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাটো বৰ্তমান সময়ৰ আহ্বান, অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় মূল্যবোধত যাতে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিব পাৰে, অৰ্থাৎ বিভিন্ন লোকক অৰ্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ হওক বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে বিভিন্ন কৰ্মপন্থাৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই শিক্ষাই সুবিধা প্ৰদান কৰে। দেশৰ বহনক্ষম উন্নয়ন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থানীয় সম্পদসমূহৰ সহায়ত মুক্ত আৰু দূৰৱৰ্তী শিক্ষাক গুৰুত্ব দিয়া বৰ্তমান সময় আহি পৰিছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ যোগেদি এই বৰ্তমান স্থানীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ইয়াক বহনক্ষম কৰি তোলাটো এক সময় আহি পৰিছে বুলি ক'ব বিচৰা হৈছে। Very good, Pranav. And Very good. Very nicely presented by you. So today's seminar has come to an end. I have gone through all your PowerPoints and your discussion. I have noted all the points in my private diary, and after completion of all the seminars, I will discuss your advantages, disadvantages. I will critically evaluate your seminar presentation. Merits, demerits, both will be discussed for your further development, and these seminars will be followed by group discussion. Now Nandini Khadguria, you are requested to summarize the report of today's seminar in a very short period of time, only within 2 minutes. Kindly Okay, ma'am. summarize it. Okay. ঠিক আছে Pranav, ma'am. please stop your presentation. Okay, thank you. প্ৰথমতে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বিষয়টো ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰাৰ বাবে। মই আজি চেমিনাৰখনৰ সাৰাংশটো কোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ লওঁ। মেমে প্ৰথমতে আমাক এটা সময় বান্ধি দিছে, ময়ো হয়তো সময় 5 মিনিটতকৈ বেছিকৈ চেমিনাৰখন প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ, কিন্তু তোমালোককো কওঁ যদি এটা সময় বান্ধি দিয়ে সেইটো সময়ৰ ভিতৰতে শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদি এইটো আকস্মিক বক্তৃতা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো বেল বাজি থাকিলেহেঁতেন টিং টিংকৈ, কিন্তু সেইটো নহয় বুলিহে এতিয়া চেমিনাৰখনত ময়ো আগলৈ চেষ্টা কৰিম নিৰ্দিষ্ট সময়টোৰ ভিতৰতে শেষ কৰিবলৈ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ সাৰাংশটো কৈ দিছোঁ। নন্দিনী খাৰগুৰি অৰ্থাৎ মই ক'লোঁ হোৱাট ইজ এডুকেশ্যনেল টেকন'লজি, মানে এডুকেশ্যন টেকন'লজি কি আৰু ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি ক'লোঁ মই। আকাশ শইকীয়া ৰোল নাম্বাৰ 9 তেওঁ ক'লে কনচেপ্ট অফ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আৰু ইয়াৰ নেচাৰখিনি। স্বপ্নীল দুৱাৰে ক'লে নিডছ এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ চেমিনাৰ। পঞ্চমী হাজৰিকাৰ ভাগত পৰিছিলে অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং কনচেপ্ট আৰু ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি। ভাস্কৰ বৰুৱা আছিলে লেচন প্লেনিং অৰ্থাৎ পাঠ পৰিকল্পনা। তাৰপিছত দীপশিখা দত্তৰ আছিলে ইউজফুলনেছ এণ্ড নিডছ অফ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং, ইয়াৰ সুবিধা আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বতাখিনিৰ বিষয়ে তাই ক'লে।
তাৰ প্ৰণৱজ্যোতি গগৈ আছিলে এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ অফ অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং আজি সেমিনাৰখনৰ সকলোৰে বিষয়বস্তুবোৰ এইবোৰে আছিলে Okay, thank you so much Nandini for summarizing it. Now students, I am very happy and I'd like to express my deep sense of gratitude to you all for presenting your seminar so beautifully. As Nandini said, next time please do very good care of the timing, and this seminar session will be continued again in my next class. My next class or extra class schedule will be given soon, and Nandini, you are requested to make a list of those students who did not present the seminar. In a copy, please write down the names of those students who could not able to present the seminar due to several reasons, and please submit that list in my personal WhatsApp number. And please make a screenshot of the class, those who are presented today, and I am uploading the video very soon. Thank you so very much. See you soon again in my next seminar series. Thank you. থেংক ইউ মেম Thank you so much. নন্দিনী তুমি গ্ৰুপৰ ফটোটো ললা মেম ললো ঠিক আছে বাই বাই ষ্টুডেন্টস বাই মেম বাই মেম